آپ دیکھ رہے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں اور میں ہوں ویس اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی نااہلی دیکھیے کہ لاڑکانہ کے سرکاری گوداموں میں ہزاروں من گندم کی بوریاں پڑے پڑے سڑنے لگی ہیں۔ رحمت پور بگن روڈ پر محکمہ خوراک کے گوداموں میں 1 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں موجود ہیں۔ دوسری جانب شہری آٹے کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے زین عاشق سے۔ زین، کیا صورتحال ہے؟ جی، لاڑکانہ کے رحمت پور بگن روڈ محکمہ خوراک کے گوداموں میں مجموعی طور پر 1 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں موجود ہیں، جبکہ ان گوداموں میں ہزاروں کی تعداد میں گندم کی بوریاں پڑے پڑے سڑنے لگی ہیں۔ دوسری جانب عوام سستے آٹے کے لیے پریشان ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، احسن اقبال اور دیگر کابینہ کے لوگوں نے وزیر اعظم کے ساتھ جنیوا میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس میں شرکت کی، اور اس ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے کروڑوں ڈالر امداد کا اعلان کیا گیا، اور اس وقت وزیر اعظم اپنے خصوصی طیارے میں واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد واپس روانہ ہو رہے ہیں۔ رستے میں وہ قیام کریں گے متحدہ عرب امارات، جہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہلے سے موجود ہیں، جو سعودی ولی عہد سے ملاقات کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات پہنچے تھے کل رات، اور اب وزیر اعظم شہباز شریف بھی متحدہ عرب امارات جائیں گے اور وہاں کے حکام سے تفصیلی ملاقات کریں گے اور بات کی جائے گی علاقائی سلامتی کی صورتحال پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنیوا کانفرنس ڈونرز کانفرنس میں شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں سرکاری آٹا خرد برد کرنے والوں کے خلاف اے سی سٹی کی کارروائی۔ اے سی سٹی نے کارروائی کے دوران جھنگ روڈ پر آٹا اسمگلرز کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملزمان سرکاری آٹے کو بیگ سے نکال کر اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان اسمگل بھی کرتے تھے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے ساجد خان سے۔ ساجد، بتائیے گا۔ جی بالکل، حادثہ ادارے کی رپورٹ پہ اے سی سٹی نے کارروائی کرتے ہوئے جھنگ روڈ سے گودام پہ چھاپا مارا، جہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے سرکاری آٹا جو 648 روپے کا تھیلا فروخت ہو رہا تھا، وہ سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے پکڑا گیا، جو ملزمان اس کو تھیلے بدل کر جو بیرون ملک اسمگلنگ کرتے تھے۔ اس حوالے سے اے سی سٹی نے کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف، ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا گیا، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو شہر کے اندر اس طرح کی جو آٹا سرکاری آٹا کو اسمگلنگ کرنے کا جو واقعات ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہے ہیں، لیکن ملزمان جو ہے ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سب اچھا کی رپورٹ تو دی جاتی ہے، لیکن سرکاری آٹا جو اسمگلنگ ہو رہا ہے یا سرکاری آٹا خرد برد ہو رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی کہیں کی دکھائی نہیں دے رہی۔ شہری جو آٹا کے حصول کے لیے مختلف سیل پوائنٹ پہ مارے کٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کی لمبی قطاریں مختلف سیل پوائنٹ پر دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ملک بھر میں آٹے کا بحران سنگین ہو گیا۔ کئی شہروں میں آٹا نایاب ہو چکا ہے۔ سرکاری سٹال سے تو آٹا ہے ہی غائب۔ شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بعض شہروں میں قیمت 150 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے فوری طور پر قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ مہنگا آٹا مزید مہنگا ہو گیا۔ ملک بھر میں آٹے کا بحران شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ شہری آٹے کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ مارکیٹ میں آٹا 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ پنڈ دادر خان، خوشاب، دینا، پنڈی گھیپ، راجن پور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں آٹا نایاب ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شہری آٹے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہیں۔ وہ 8 بجے سے یہاں کھڑے ہیں، ضلع لخوار، اور ابھی تک آٹا نمبر نہیں آ رہا۔ برائے مہربانی ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑیاں بھیجیں۔ گورنمنٹ کے گزارش ہے کہ آٹا نہ کوٹا ودایا ونجے، اسی مزدور بندے ہیں، صبح لڑا تاک لگنا تو بچت خالی مڑ کے آٹا نہیں ملنا، سیدھا سکی کرا۔ برائے مہربانی کوئی ایجا سسٹم کرن کہ تاکہ لائن ختم ہو وجے اور لوکاں آٹا میسر ہوئے۔ حیدرآباد، کشمول، کوٹ ڈی جی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں آٹے کا بحران۔ شہری خوار ہونے لگے، جبکہ موروں میں سرکاری سیل پوائنٹ پر غیر معیاری آٹا فروخت ہونے لگا۔ لسبیلا سمیت بلوچستان میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شہریوں کا حکومت سے آٹے کے کوٹے میں اضافے کا مطالبہ۔
चारसरदा में शहरी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने खत्म नबूवत चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। शहरियों का हुकूमत से आटे के बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। मर्दान के मकीन एक मरतबा फिर आटा बहरान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने शहबाज गढ़ी चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फजले हक से। फजले हक, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मर्दान के शहरी आटा बहरान के हवाले से एहतजाज पर है और उन्होंने यहाँ शहबाज गढ़ी रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही, जबकि अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी जो है न गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि आटे बहरान के हवाले से हमारा जो आज का एहतजाज हो रहा है ये आटे के बहरान से हो रहा है। जितना भी अशिया खुर्दनी है सब महंगा है, आवाम की पहुँच से दूर है, इंतज़ामिया भी नाकाम है। जो सब्सिडी दिया है इस लोगों ने आटे के ऊपर वो आवाम को नहीं मिल रहा है, वो कुछ लोगों के मनपसंद लोगों को मिल रहा है। जी आपने नाज़रीन जिन शहरी की बातें सुनी उनका यही कहना था कि आटा बहरान शिदत इख्तियार कर गए और जो आटा सब्सिडाइज मिल रहे वो भी मनपसंद अफराद को मिल रहा है। हुकूमत से मुतालिबा किया कि आटा बहरान को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर नया आटा नायाब हो गया है। आटा न मिलने की वजह से शहरी परेशान है, जबकि दीगर अशिया खुर्दनोश के नर्ख भी बढ़ चुके हैं। मज़ीद जाने के मलिक फयाज हुसैन से। यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है। महंगाई का इतना बड़ा आलिम हो गया है कि अलीपुर के मामूली स्टोर पर इतनी ज़्यादा महंगाई है कि घी का रेट 89 रुपये बढ़ चुका है, चीनी फी किलो 19 रुपये बढ़ चुकी है और आटे का फी 10 किलो का थैला 650 का पहुंच गया है यूटिलिटी स्टोर पर, जबकि 248 रुपये का आटे के थैले में इजाफा किया गया है। आवाम आजकल ज़िले खुआर हो चुके हैं आटा लेने में। जब आप जाएं यूटिलिटी स्टोर के अलावा भी जहां पर आटा सेल हो रहा है वहां पर आवाम दलील हो रही है, पैसे उनके हाथों में है, मगर जो उनके नुमाइंदे खड़े हुए हैं आटा चलाने वाले वो भी रिश्वत का दौर है। पैसे लेकर उनको गरीब आवाम को आटा नहीं मिल रहा और उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। फतेह जंग में महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ न मिल सका। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी गई है। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। वसीम अली की रिपोर्ट। महंगाई के जिन ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। फतेह जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा। सब्सिडी खत्म होने के बायस आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया के निर्ख बढ़ गए। शहरी कीमतों में इजाफे के बायस परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा समेत दीगर अशिया नायाब हो गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ वसीम अली, न्यूज़, फतेह जंग। नीची खान में चिकन की कीमत को पर लग चुके हैं। अशिया खुर्दनोश समेत सस्ता प्रोटीन भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। मुर्गी का गोश्त 550 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। मजीद बताएंगे जौहर अमीन चौहान। जी मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी महंगाई का जिन जो है बेकाबू हो चुका हुआ है। अगर बात की जाए आटा भी 150 रुपये पर केजी फरोख्त किया जा रही है। इसी तरह जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। और साथ साथ अगर मैं चिकन की बात करूं, मुर्गी के गोश्त की बात करूं तो तकरीबन 540 तो 550 रुपये पर केजी फरोख्त हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं महंगाई के हवाले से। क्या कहेंगे आप? सर जी इतनी महंगाई हो चुकी है कि आटा 140 और 150 रुपये किलो, मुर्गी 550 रुपये किलो। जो दिहाड़ीदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है, वो कहाँ से अपने घर का पूरा करेगा? जी आप लोग ने सुना, शहरियों का कहना ये है कि महंगाई का जो जुर्म बेकाबू हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करें और कीमतों को मुस्तहकम करें ताकि दिहाड़ीदार सफेद कोई तबका अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। जी मुल्तान में महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी क्लास 4 मुलाजमीन एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कचहरी चौक पर एहतजाज करते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मजीद जानेंगे माजिद क्लासरा से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी और सरकारी मुलाजमीन है जो सरापा एहतजाज है। कचहरी चौक पर एहतजाजी जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन में जो वो बड़ी तादाद जो है वो शरीक है, क्लास 4 के मुलाजमीन शरीक है, उनकी जानिब से शदीद जो है वो नारेबाजी की जा रही है कि महंगाई मुसलसल जो है वो बढ़ती जा रही है और जो छोटे तबके के जो मुलाजमीन हैं उनकी मुश्किलात काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है और शदीद नारेबाजी की जा रही है। अगर कैमरामैन काशिम नवाज अगर दिखाएं तो बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन जो है वो शरीक हैं और उनकी जानिब से शदीद जो है वो नारेबाजी जो है वो की जा रही है और उनका कहना था कि हुकूमत
जो है वो छोटे जो मुलाजमीन हैं उनको रिलीफ देने में जो है वो नाकाम हो चुकी है। और जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम मुसलसल जो है वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, ना ही हमारी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं और ना ही हमें सरकारी जो मुलाजमीन हैं जो छोटे उनको रिलीफ दिया जा रहा है। तो उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी रिकॉर्ड किया। उनका कहना था कि हुकूमत उनको जो है वो रिलीफ दे ताकि शहरों की जो मुश्किलात हैं और उनके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। सफ्तराबाद में सुई गैस और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। शहरी महंगे दामों LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद रफ़ीक से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सफ्तराबाद में भी बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और दुरानिया जो है 18 से 20 घंटे से भी तजावज़ कर गया है, जिसकी वजह से इलाका मुकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर वर्कर तबका हज़रात और स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब इलाका मुकीनों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि गैस के मुतबादिल ईंधन जो है, लकड़ी और LPG गैस की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। तो इसी वजह से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। गैस वगैरह मुहैया हो रही है, ठीक है। हमारे बच्चे खाना नाश्ता किए बगैर स्कूल जा रहे हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी नाश्ता किए बगैर होटलों से लेना पड़ता है हमें, ठीक है ना। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि हमारे पर रहम किया जाए और गरीब अवाम के साथ तावन करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली और गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि घर में 2 वक्त का खाना जो है बआसानी तरीके से तैयार किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। थर पार्कर के रिटायर्ड मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कश्मीर चौक मिट्टी पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कहना था कि सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे हकूक नहीं दे रही। मज़ीद जानेंगे मरियम सिद्दीका से। जी रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है और इस वक्त मैं कश्मीर चौक मिट्टी पर मौजूद हूँ। इनका ये कहना है कि 2021 में और 22 में जो ऐलानात किए गए थे कि सरकारी जो मुलाजमीन रिटायर्ड होंगे उनको जो सहूलतें दी जाएंगी वो हमें अब तक नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी उस पर जो है अमल नहीं किया गया। आइए हमारे साथ एक पेंशनर मौजूद है, हम इनसे मालूम करते हैं। आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं उनका मकसद यही है कि 10 सैकड़ों वफाक में जो पेंशन बढ़ाई गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं दे रही है। उसके के अलावा बेनुअल फंड जो हमारा हक है वो भी हमें नहीं दे रही है। ग्रुप इंश्योरेंस जो हमारा हक है वो भी हमें नहीं दे रही है, जबकि 3 सूबे और मरकज़ अभी तक वो सारी की सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारा जो हकूक़ बनता है वो हमें दे। जी आपने इनके मुतालबात सुने। इनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम पूरे सिंध में जो है ये एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। हैदराबाद में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में बहुत कम वक्त बाकी रह गया, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों और वोटर्स में जोश व खरोश देखने में नहीं आ रहा, जिसकी वजह इंतखाबात के इनेकाद में मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल है। नासिर शेख की रिपोर्ट। जिला हैदराबाद में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों ने अवामी राब्ते शुरू कर दिए। हमारी ज़बरदस्त तैयारी है, डोर टू डोर हम काम कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। मुसलसल 3 मरतबा इंतखाबात के मुलतवी होने की वजह से अब भी उम्मीदवारों और वोटर्स में जोश व खरोश देखने में नहीं आ रहा। इंतखाबी मुहिम तो है ही नहीं। इन्होंने 3 मरतबा इलेक्शन मुलतवी कर दिया है। अभी हाई कोर्ट के हुक्म पे ये इलेक्शन कमीशन तो है, मगर कोई इंतखाबी मुहिम भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिला हैदराबाद के 9 टाउनों की 160 यूनियन कौंसलों पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। जिले की 27 यूनियन कौंसलों पर पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत दीगर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी बात कर रहे हैं। और अगली तारीख दे दी गई, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल जो देखने में आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के लिए और मनपसंद फैसला लेने के लिए मुतनाज़ा बना रहे हैं अदालती कार्रवाई को। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ये रिवायत बन चुकी है, कोई भी इदारा उनके रकीक हमलों से महफूज नहीं है, खा वो फ़ौज का इदारा हो। उसके हवाले से आपने देखा कि माजी में और बिलखुसूस माजी करीब में इमरान खान साहब और वो फ़ौज का इदारा हो,
اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں اور بالخصوص ماضی قریب میں عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس انداز سے حملہ آور ہوئے ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جائے. سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف باقاعدہ ٹرینڈز چلائے جائیں اور پھر جب فوج کے سربراہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان پہ الزامات کا ایک نیا چیپٹر کھول دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہ کسی سیاسی جماعت نے نہ کبھی کسی سیاسی لیڈر نے کیا. حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مارشل لاء کے دور میں پھانسی کی سزا دی گئی. آج بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے کوئی اسے جسٹیفائی نہیں کر پاتا, لیکن اس کے باوجود فوج اور اس کے سربراہ کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کبھی نہ وہ پروپیگنڈا کیا, نہ وہ الفاظ استعمال کیے اور نہ اس طرح کے شرمناک ٹرینڈز چلائے گئے جو پاکستان تحریک انصاف نے چلائے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پارلیمان اس پہ جس طرح لانتیں بھیجی گئیں, جس طرح اس کا مذاق اڑایا گیا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. عدلیہ, جب فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آیا کسی بھی فورم پہ, عدلیہ کے کسی بھی فورم پہ, تو ججز کے خلاف جو ٹرینڈز چلائے گئے وہ باتیں اب میڈیا کے سامنے کر نہیں سکتے, اور جس کی ابھی ایک جھلک ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل بینچ اور عدلیہ کے خلاف کمپین بلدیاتی الیکشن کے کیسز کے حوالے سے چلائی جا رہی ہے. اسی طرح انتظامیہ 2014 کا آپ کو دھرنا اور انتظامیہ کے حوالے سے عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے الفاظ اور ان کی باتیں سب آپ کو یاد ہیں. اور اسی طرح آپ جو ہمارے بھائی سامنے بیٹھے ہیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے, میڈیا کے خلاف, صحافیوں کے خلاف, اینکرز کے خلاف, اگر کوئی بھی ان کی حکومت ہو, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہ ہو, اگر کوئی سچ بات کرنے کی کوشش کرے, اگر کوئی سچ بات لکھنے کی کوشش کرے, اس صحافی کے خلاف, جرنلسٹ کمیونٹی کے خلاف جو پروپیگنڈا اور جو غلیظ الزامات لگائے گئے اور لگائے جا رہے ہیں مسلسل, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی, ان کے خلاف جو جو باتیں کی گئیں, جو جو نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے, وہ آپ کے سامنے ہیں. 2014 سے عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم, میں یہ کہوں گا کہ جس طرح پاکستان میں اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, اور اگر کوئی کہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب سے کیا نقصان پہنچا, تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے مورل ویلیوز کو کرپٹ کیا گیا, جو ہماری اخلاقی قدروں کو پامال کیا گیا, سیاست جو پاکستان میں ایک حیاداری اور وزاداری کے ساتھ کی جاتی تھی, اس کلچر کو تباہ کیا گیا, پولیٹیکل فائبر کو ڈسٹرائے کیا گیا. اور یہ وہ نقصان ہے جو میں اپنی نوجوان نسل میں بھی دیکھ رہا ہوں, اور یقین کریں کہ سال نہیں, پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے کہ ہمیں یہ خرابی جو اس تہذیب کی, کلچر کی اور ایک مہذب معاشرے کے اندر جو ڈینٹ انہوں نے ڈالا ہے, اس کو کتنے سالوں میں ریکور کیا جائے گا, اس کے بارے میں بھی اندازہ لگانا مشکل ہے. کیونکہ قوم کو دوبارہ اس ٹریک پہ لے کے آنا, معاشرے کے اندر دوبارہ وہ اقدار پیدا کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس کی مثال آپ کو ان کی جلسوں کی تقاریر, ان کی ٹاک شوز, ان کی پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انہوں نے معاشرے کو اور پاکستان کو اس حوالے سے پہنچایا ہے. اور کوئی بھی محکمہ, کوئی بھی انسٹیٹیوشن, میں نے نام لے لے کے ایک آپ کو بتایا, کوئی بھی ان حملوں سے محفوظ نہیں رہا. اور آج جس کیس کی میں نے بات کی جو ابھی زیر سماعت ہے, اس کے حوالے سے جو شرمناک اور جھوٹے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ گفتگو کی جا رہی ہے, اس کی بھی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جہاں تک بلدیاتی انتخابات کا تعلق ہے, چونکہ کیس زیر سماعت ہے, لہٰذا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا اس پہ منون عمل درآمد کیا جائے گا. جو 30 دسمبر 2022 کا فیصلہ تھا بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو کرانے کا, اس کے حوالے سے بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ عدالتی حکم سر آنکھوں پہ ہے, اور انتظامی طور پہ بھرپور کوشش کی گئی, لیکن عملی طور پہ ممکن نہ ہو سکا. آج بھی جو عدالت کا حکم ہوگا اس کے مطابق انشاءاللہ. نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں.
फिरोजवाला में डीपीओ और एसएचओ थाना फैक्ट्री एरिया की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 4 बैनुल असलाई खतरनाक डाकुओं की गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी और जदीद असलाह बरामद कर लिया गया। मजीद जानने के अपने नुमाइंदे एम ए फरीद से। फरीद, बताइएगा इन कार्रवाइयों के बारे में। जी बिल्कुल, डीपीओ शेखुपुरा नवीद इरशाद के तमाम एसएचओ को जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हदायत पे नए तैनात होने वाले एसएचओ फैक्ट्री एरिया सलीम नियाजी ने जराइम पेशा अनासर के बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी बात कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन कोशिशों को बार बार रोका जा रहा है और अब तो यूं लग रहा है जैसे आज मुशाहिद हुसैन साहब का इंटरव्यू जो आया है, जो एक इंडिपेंडेंट आदमी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक सॉफ्ट कू हुआ है, यानी एक नरम इनकलाब जो है उनके ख़िलाफ़ लाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इस वक्त जो एक नीम मार्शल लॉ जैसी कैफियत जिस हुकूमत जो है वो शामिल है, जो किसी जमहूरियत की बुनियाद पे यकीन नहीं रखती। आज मेरे साथ यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू के एमपीए साहिबान मौजूद हैं। कल हमारा जो इजलास हुआ और आज जो हमारा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 188 के ऊपर है। इनमें मैं वो जो मोमना वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188 और कल 21 बिल पास करके पंजाब असम्बली ने साबित कर दिया कि अददी अक्सरियत किसके पास है। उसके बाद ये जो कल बिल पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे। खबरों में अब तक इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।